தயாரிப்பாளர் எஸ்பி சினிமாஸ் கிஷோர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். எவ்ரிபடி, இந்த மாதிரி மேடையில் பேசின பழக்கம் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எனிதிங் ராங், pardon me. First and foremost, I would like to thank Mr. Vetrimaran sir and Priya Krishnamurthy ma'am for giving us an opportunity to release this film in all over Tamil Nadu and India. And this being a very important national award film, எனக்கு வந்து உங்கள் ப்ரெஸ்ஸோட ரொம்ப சப்போர்ட் தேவை. ஏன்னா இன்றைக்கி கண்டென்ட் படங்கள் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ப்ரெஸ்ஸோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு 200-300% தேவை. தேங்க்யூ. படத்தின் தயாரிப்பாளர் மற்றும் படத்தின் இயக்குனர் பிரியா கிருஷ்ணசுவாமியின் மகள் ஆர்த்ரா ஸ்வரூப் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். Hi, my name is Ardra Swaroop, and I'm the co-producer of Baram. And so I've never done this before, right? This is a new one for me. I don't speak Tamil, so I'm going to speak in English. I was thinking about, firstly, the performance by the beatboxing crew was insane, thanks to Voltage. And while that was happening, I was thinking about how we learn things. And everything I know actually is through films. Like, I practically sucked at studying books. So my history knowledge, all my knowledge really came from books. So basically, I'm a Bombay girl. So for me to learn about my culture, my history, my heritage was Baram. And when my mom, Priya Krishnaswamy, came up with this story of, this script, and she said she wants to make it, and I knew it's going to be a very, very difficult journey, because it's not easy making films, because we know that's the truth. And I realized this is the journey that I want to help her with, and this is the burden that I wanted to share with her, basically. And it's been a privilege, an absolute privilege, to learn so much, because this is a film that's actually going to, it's something that we need to know. And it's just been a privilege to take it out there, to have a platform, thanks to Vetrimaran sir for presenting the film, to helping us bring this to where it has come. And over the last 10 days, I've realized, and we've always very, very frequently, we've said that, it takes a village to raise a child. We've always said that. And this film is our child. And this community has helped us raise this child. And we're very, very thankful to all of y'all for helping Baram. And we can't wait for everyone out there to see it and discuss it. And I'm really, really happy, Mom, that I could do this with you, because this was one journey. Thank you. படத்தின் இயக்குனர் தேசிய விருது பெற்ற பிரியா கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள். I will take very little time. We made a very small film. I never thought we will be standing and addressing a press meet. It's a great privilege. It's essentially mine as a vote of thanks. We're very grateful. I think the journey began and the national award kachadu. It kind of opened doors to us. Because sonnadhu kadai, we wanted it to reach people. Adukkaga namba pannadhu indha kadai indha padam, and the national award kachadu, it kind of opened up doors for us. So I'm very grateful to the juries. Aduvanda I'm very grateful to the Tamil film industry. In the Madri industry na paathe illa. I have worked in Bombay for a long time, and in the Madri generosity, the acceptance of I think the mark of an artist is recognizing where artist theriyadhu, but where all the struggle adu recognize pannaka, and the humanity is what art is about enakku kettaka. So I'm deeply grateful to the Tamil film industry. I'm deeply grateful to Vetrimaran sir. Without Grassroots Film Company presenting Baram, we would not have been able to release the film. How it happened is quite funny. Director Ram ye paathe, and he told me 2018 neenga indha padam release pannunga. So na sonna, sir,
ஆசை அதை பட் எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப சின்ன படம் அது. ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் கிடச்சப்போ நான் சென்னைக்கு வந்தப்போ அவர் சொன்னார், லெட்ஸ் கெட் யூ டு மீட் பீப்புள். ஸோ ஹீ புட் மீ இன் டச் வித் வெற்றி and they saw the film, they liked it, and we're very grateful that we've come this far. You know, these performers are insane, like my daughter said. Yay guys, I mean that was really brilliant, all of them. And I want to say one thing. Today இன்னைக்கு நம்ம trailer போட்டாக்கா வெயில, it is because of a very young team of people who have worked 10 days day and night to put this presentation together, and I am deeply grateful to Vinod and his team. I think they come first in my whole experience of this. Mishkin sir is here, and everybody is here that has been supporting me for so long, and without them really we would not have been able to bring this film out. I'm very grateful to Chennai. Naan vandapo I came home. And I love the city, and I never expected that this would be such a big love affair with the city. I'm in love. I feel very safe here. I love the food. So for me, this whole experience has been terrific, and I'm very grateful to the press for coming here and for supporting us. I am very, very grateful to Sivakarthikeyan sir and to Vijay Sethupathi sir. They are huge stars, and to take the time out to support a film like Bharam, it means a very great deal to us. So to the entire Tamil film industry, my deepest gratitude and thank you very much. திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆன முதல் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் மதுபான கடை இயக்குனர் கமலக்கண்ணன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். பிரியாவோட இங்கே நின்று இருந்த அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஏற்கனவே பழக்கமான விஷயம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை இண்டிபெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணுறப்பவும் நாங்கள் எல்லாருமே, அருண் கார்த்தியாக இருந்தாலும் எல்லாரும், இப்படி ஒரு மொமெண்ட் க்ரியேட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியவே தெரியாது. சில நேரங்களில் நடந்துடும், பல நேரங்களில் நடக்காமல் போயிடுது நிறைய பேரோட படங்கள். அந்த வகையில் இந்த படம் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக தேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாரும், வெற்றி சார் உட்பட இதுக்கு ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துக்கும் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் முதல்ல. அப்புறம் இந்த படத்துக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. எப்போ ஏதாவது உருப்படியான ஒரு படம் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாங்க, மதுபான கடையிலேருந்து இது வரைக்கும். ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தெரியும். ஏன் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமாக நிறைய பேர் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய படங்களை அதோட ஆடியன்ஸை வந்து குறுக்கிற வேலையை ஏதோ ஒரு வகையில் செய்கிறாங்க. இயக்குனர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப கேட்டேன், ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் வேணும்னா ஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிங்க, இல்லைன்னா வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சர்டிஃபிகேஷனில் சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க. இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி படங்களை நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களா, என்ன விஷயன்றது தெரில. அது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம். இப்போ படத்துக்குள்ளே வரணுன்னா, நான் இந்த படம் பார்த்து 2 நாள் ஆச்சு. நீங்கள் இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ட்ரெய்லரில் செந்திலே செந்திலேன்னு ஒரு குரல் வந்துட்டு இருக்கும். அது வந்து 2 நாளாக அந்த மண்டைக்குள்ளே ஓடிட்டே இருக்குது. செந்திலே செந்திலேன்னு கூப்பிடுற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் படம் பார்க்குறப்ப அது தெரியும். நம்ம ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசியிருக்கு. ஒரு காலத்தில் கூட நம்ம அந்த படத்தில் வர்ற அவரோட அந்த மெயின் கேரக்டரோட மாதிரி நம்ம யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய சூழலோ, நம்மளை யாரும் கூப்பிட வேண்டிய சூழலோ வராமல் இருக்கணுங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். அப்படி நம்ம எல்லாரும் கடந்து போகக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த ரொம்ப நேர்த்தியாக, ரொம்ப அழகாக, மனசை தொடுற அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. மெயின் ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் இது திரும்ப திரும்ப எல்லோரும் சொல்கிறோன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனால் படத்தை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பாதிப்பை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். அது வந்து 2 நாளாக என் மண்டைக்குள்ளே அது ஓடிட்டே இருக்குது, செந்திலே செந்திலேன்னு. நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களையும் அது வந்து டச் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்து அதை கொண்டு வந்து சேர்த்த எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றி. அடுத்ததாக சவரகத்தி இயக்குனர் திரு ஆதித்யா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். இயக்குனர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள், என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள்.
ஸோ நேற்று இந்த படம் பார்த்தோம், பாரம்ன்ற ஒரு படம். உண்மையிலே பயங்கர பாரமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா அதாவது கிராமங்களில் வந்து ரொம்ப நேற்று அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு திடீர்னு ஒரு இமேஜ் தோணுச்சு. கிராமங்களில் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒதுக்குப்புறமாகவோ இல்லைன்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை விட்டு அப்படியே நம்ம இறங்கி வரும்போது ஒரு சுமை தாங்கின்ற ஒரு இது இருக்கும். அது என்னென்னா, பஸ்லேருந்து இறங்கி வரும்போது ஒரு 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 பாரத்தோடு வருவோம். அந்த பாரத்தை வந்து அந்த சுமை தாங்கி மேலே வந்து அது மேலே கொஞ்சம் நேரம் வைப்போம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது. அதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம வீட்லேயே நிறைய சுமை தாங்கிகள் வந்து இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம வந்து மறந்துடுறோம். அதை வந்து இந்த பாரன்ற ஒரு படத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப ஆழமாக காமிச்சுது. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சின்ன வயசில். திடீர்னு எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. என்னென்னா, வந்து ஒரு அரசன் வந்து ஒரு ஊரில் வந்து இருக்கிற பெரியவங்கள்லாம் வந்து கொல்ல சொல்லிட்டான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக. அந்த காரணம் மறந்துட்டேன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறான், ஒரு பையன் வந்து தன்னுடைய தாய் தகப்பனை வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறான். அந்த தாய் தகப்பனை வந்து ஒளிச்சே ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கான். அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது. ஸோ இப்போ திடீர்னு வந்து அந்த ஊரில் வந்து ஒரு பஞ்சம் வந்துடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா, ஊராக அதாவது என்னென்னா, ஒரு துலாபாரம் மாதிரி ஒரு இதை கட்டிட்டு வேறு ஊருக்கு போயிட்டுருக்காங்க அரசனோடு சேர்ந்து. அப்போ போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டெசர்ட் வருது. அந்த டெசர்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணுறாங்க. கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே வந்து தண்ணி தவிக்குது. தண்ணி எங்கேயுமே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கூடை உள்ளே வந்து அந்த பையன் வந்து சுமந்துட்டு வர தாய் தகப்பன் வந்து அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்ன தம்பி ஸ்லோவாகிட்டே, என்னப்பா ஆனிச்சு? இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து தண்ணி தவிக்குது, எல்லாருமே சாக போகிறாங்க. அப்படியா? அப்போ வானத்தை நோக்கி பாரு, ஏதாவது பறவைகள் போச்சுன்னா வந்து அதை நோக்கி போப்பா அப்படின்னு சொல்லி. இது ஏன் சொல்கிறீங்கன்னா, நீ போய் பாருப்பா அப்படின்னோடனே அந்த பறவையை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அரசன்கிட்ட சொல்லி அந்த பறவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சி வருது. எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அப்போ அந்த அரசன் கூப்பிட்டு கேட்குறான், இது எப்படி உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்போ அது இல்லை, நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று காமிக்கணும், என்னோடய தாய் தகப்பன் தான் இது சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 பேரும் இது பண்ணுறான். அப்போ அந்த அரசன் வந்து ஒரு பயங்கரமான உணர்றான். ஸோ இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃபோக் டெய்ல். ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு குழந்தைகள் வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு குடும்பம் அமைகிறதுக்கும் வந்து பெரியவங்க தான் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயமாக கருதுது. ஸோ அப்போ நான் என்ன இருக்கேன்னா, இந்த படம் வந்து ரொம்ப பாதிப்பையும் ரொம்ப ஆழமான ஒரு கருத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்குது. ஸோ ஊடக நண்பர்களை வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஒரு சுமை தாங்கியாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ தயவுசெய்து இந்த ஒரு பாரம்ன்ற ஒரு படத்தை உங்கள் மேல் சுமந்து கொண்டு இதை ஒரு நல்ல வழியை சேருமடையுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ராட்டர்டாம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நெட்பேக் அவார்டு வாங்கின பெஸ்ட் ஏஷியன் ஃபிலிமுக்கான விருதை பெற்ற நசீர் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மற்றும் சிவபுராணம் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அருண் கார்த்திக் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். பிரியா அவங்கள வந்து கொஞ்சம் வருஷமாகவே எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க. அவங்க வந்து எடிட்டிங் ஸ்டாஃப் நிறைய ஃபிலிம் ஸ்கூல்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் முக்கியமான இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்ஸில் வந்து முக்கியமான கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு சினிமா, அவங்களுடைய டெடிகேஷன் டு சினிமாலாம் இந்த படத்தில் பார்க்கலான்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா ட்ரெய்லர்ஸ் அண்ட் காட்டின கிளிப்பிங்ஸே வந்து இந்த மாதிரியான கதை மாந்தர்கள் இந்த கதைக்களம் செலக்ட் பண்ணி பாம்பேயில் இருந்தாலும் அங்கேருந்து இங்கே வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த முயற்சிக்கே வந்து வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். சினிமா எடுக்கிறதே ஒரு கஷ்டமான காரியம் தான், எந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறதுனாலும். ஸோ எடுத்த படத்தை இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம புக்கில் வந்து படம் எடுக்கணும்னா மற்ற இயக்குநர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு கோட் ஒன்று இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபில்ம் மேக்கர் ஜான் பியர் மெல்வில்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு, மேக் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் வித் யர் ஓன் பிளட் அண்ட் ஃப்ளஷ் அப்படிம்பாரு. உங்கள் முதல் படத்தை எல்லா படத்தையுமே அப்படி எடுக்கணும்னு தான் அவர் சொல்கிறாரு. ஆனாலுமே முதல் படம் என்பது நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸானது. எவ்வளோ இன்னல்கள் இருந்தாலும் கையில் இருக்கிறது அதில் ப்ரொடியூசர்கிட்ட அது வரலனாலும் இது வரலனாலும் முதல் படத்துக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த கட்டத்தில் இருந்தாலும் முதல் முறையில் ஒரு படம் இயக்குறோன்னா அதுக்கு வந்து வேணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு குழந்தைக்கு செய்கிற மாதிரி பார்த்து செய்வோம். ஸோ அப்படி எடுக்கப்படுற படம் சரியான இடத்துல போய் சேரணும், நிறைய மக்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு கிரியேட்டருக்குமே ஆசையாக இருக்கும். ஸோ ஆனால் படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அது வந்து இந்த மாதிரி படம் இல்லை, அந்த மாதிரி படம் இல்லை, இங்கே காட்ட முடியாது அங்கே காட்ட முடியாதுன்ற இந்த சமூகம் உங்கள் மேலே திணிக்கப்படுற ப்ரெஷர், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ்
இந்த பாரம், இது ஒரு பாரம், எல்லா படத்துக்குமே இந்த பாரம் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கதை மொழி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது, உங்கள் கதை மாந்தர்கள், கதைக்களம், அது எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப லைஃப்பை க்ளோஸராக பார்க்க போகிறீங்க. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கான சிக்கல்கள் இன்னுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த சிக்கல்களையும் அந்த பாரத்தையும் சுமந்து கொண்டு கூடவே சேர்ந்து தோள் கொடுத்து பயணிக்கிற நல்ல இயக்குனர்கள் வந்து இந்த மாதிரி படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு எடுத்த முடிவே வந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஊக்கம் கொடுக்குற ஒரு முடிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த திரைப்படத்தை பத்திரிகையாளர்கள், இயக்குனர்கள், அப்புறம் தமிழில் நல்ல படங்கள்லாம் பார்க்கணும், தமிழ் வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப அருகிலிருந்து நாங்களும் பார்க்கணும், இந்த கதை மாந்தர்கள், இந்த மாதிரி பேச்சு வழக்கு, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த படத்தை கொண்டு போய் நல்லபடியாக சேர்க்குற கடமை எல்லாத்துக்கும் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும். ஸோ இதன் மூலமாக தமிழில் வந்து சுயாதீன சினிமா என்பது வந்து நல்லபடியாக நிலைச்சு நின்று மேலும் மேலும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கதைகள் வந்து அருமையாக மேலே வரணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக இயக்குனர் திரு அஜயன் பாலா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். பாரம், இந்த படம் வழக்கமாக ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரியான ப்ரெஸ் மீட்னாலே மேடையில் உட்காந்துக்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே பேசணும், 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே பேசணும்னு விதிகள் இருக்கும். அந்த இதுவும் இல்லை, இப்போ ஃப்ரீயாக பேசலாம். இந்த முன்னாடி இங்கே பீட் பாக்ஸிங் வந்து பண்ணாங்க ஒரு 5 பசங்க. ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு. பீட் பாக்ஸிங் ரொம்ப நாளாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்ததில்லை. ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணாங்க. பார்த்தா அப்புறம் நம்ம ஸ்கூலில் ஊர்லலாம் சின்ன வயசில் இந்த இலையை சுருட்டி பிபின்னு ஊதும், அதுதான் வந்து பீட் பாக்ஸிங்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் ரொம்ப அருமையாக அதில் ஒரு வரி சொன்னாங்க, எழுதுனாங்க, பிரமாதமான வரி. அதுதான் இந்த படத்தோடைய மிக முக்கியமான ஆதாரமான வரி. நான் உன்னை எப்படியெல்லாம் வளர்த்தேன், ஏண்டா என்ன வெறுத்த. இதுதான் இந்த படத்துடைய தீம். ரொம்ப முகத்தில் அரைகிற மாதிரி ஒரு நீங்கள் இது ஒரு நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வரிகளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வலி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு வயதான ஒரு வயதானவர்களுடைய 60 வயது 65க்கு மேலே இருக்கவங்களுடைய குழந்தை குட்டிங்களோட வந்து அவங்க வாழ்ந்தவங்க, அவங்களால படக்கூடிய துன்பங்கள் இருக்குல்ல, அவங்க வெளியே சொல்லிக்கவும் முடியாது அக்கம் பக்கத்தில். அதே சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு வன்முறையும் அதிகமாக இருக்கும். அதனுடைய உச்சம் தான் இந்த திரைப்படம். நம்மளுடைய கிராமங்களில் இப்படியெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. இந்த படத்துடைய கதையை நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு தெரியல, ஆனால் சொல்லாமல் இந்த மேடையில் பேசவும் சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியல. ஏன்னா இதுதான் இந்த படத்துடைய யூஎஸ்பியே. படம் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வலியை, ஒரு கலாச்சாரத்தின் நோயை பேசக்கூடிய ஒரு படம். முதல் முறையாக பாரம் தேசிய விருது வாங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிற தகவல் வந்தப்போ யார் அந்த பிரிய கிருஷ்ணமூர்த்தி, எதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு அவார்டை கொடுத்தாங்க. நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதினாங்க. நிறைய ஒரு பெரிய பரபரப்பாச்சு. தமிழ்நாட்டில் சம்மந்தமே இல்லாமல் இப்படி ஏதோ ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு விருது வாங்கிறதுக்காகவே ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அதை போய் நேராக டெல்லிக்கு எடுத்துமே போட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் போட்டு காமிச்சிட்டு அப்படியே விருதை வாங்கிட்டு போகிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் அதை போட்டு காட்டுறது இல்லை. இது மாதிரி 2-3 படங்கள் நடந்திருக்கு. இது பெரிய டிபேட் ஆனது. நானே ஒரு கருத்து இது மாதிரி போட்டேன், அதனால் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா யாருன்னு தெரியல. இப்போ வந்து பரியேறும் பெருமாள், வட சென்னை போன்ற படங்கள்லாம் வந்திருக்கு. இந்த படங்கள்லாம் விருது கொடுக்காம பாரம்னு ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத படத்துக்கு விருது கொடுத்துருக்காங்களே, இது என்ன அநியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இணைய போராளியாக நானும் ஒரு கொதிச்சு வந்து என்னுடைய கருத்தை வந்து வெளியிட்டேன். மன்னிச்சுங்க மேடம். ஏன்னா அப்படி இருந்துச்சு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் வாங்கியிருக்கு. நான் அது ஃபுல்லாக வரிசையில் எந்தெந்த வருஷத்தில் எந்தெந்த படங்கள்லாம் இது மாதிரி வாங்கியிருக்கு நான் பட்டியெல்லாம் போட்டேன். அதில் உண்மையிலே வந்து வெற்றிமாறனுக்கு நான் வந்து உங்களுடைய நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து இது மாதிரி மக்களுக்கு வர நிறைய படம் விருது வாங்குகிற படங்களை வந்து நான் பார்க்க முடியாது. எப்படி இருக்குது மக்கள், எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எந்த படம்னா இருக்கலாம், இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேட்டரில் வந்தால் தான் அந்த படத்துக்கு அங்கீகாரம். தேட்டரில் வராமல் வெளியில் வந்து என்ன சினிமாங்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கை, அது கலாச்சாரத்தோட ஒரு பகுதி. அங்கே வந்து நீங்கள் கலாச்சாரத்தோட ஒரு பகுதியை வெறும் ஆர்ட் மட்டுமே இல்லை, அது இங்கே அரசியலை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயம். இங்கே வாழ்க்கையோட டெய்லி சாப்பாட்டோட சேர்ந்த விஷயம். அப்போ நீ எங்கேயோ பார்த்துட்டு ஒரு சினிமாவை கலைப்படம் சொல்லுங்க இருந்துச்சு, அதுக்கு பரிசு கொடுத்தா அது மக்கள் இங்கே படத்தை பார்த்துட்டு அவன் குறைஞ்சபட்சம் நல்லதோ கிட்டதோ விருப்பம் ஏதாவது ஒன்று எழுதணும். அப்போ தான் அந்த படத்துக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் படம் ஃபிலிம் எடுக்குவேன், இது நான் அப்படி சொன்னாலும் அதை கொண்டு வந்து தியேட்டருக்கு கொண்டு வர்றது மிகப்பெரிய விஷயம். இங்கே பாருங்கள், தியேட்டர்லேயே வந்து இது இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கே கூட வந்து நம்ம கம்மியாக தான் வரும். இதே ஒரு கமர்ஷியல் படம் வந்தால் மேடையில் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க. இல்லை சொல்கிறேன், கூப்பிட்டாலும் வந்து தான்
அதுவே ஒரு பாரம் தான். நிச்சயம் இல்லை சொல்கிறேன் நான், இது வந்து யதார்த்தம், இது வந்து ஃபேக்ட். ஸோ எப்படிலாம் பிரச்சனை இருக்குது, ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிமை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதே சமயத்தில் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் வராத இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிமுக்கு உயிரே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான டயத்தில் தான் வந்து இந்த படத்தை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய முயற்சி, அதற்காக இருக்கக்கூடிய எஃபோர்ட் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது. அதனால தான் அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த படம் வந்து தீவிரமான ஒரு விஷயத்தை பேசுன்னு சொன்னதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம், இந்த படத்தில் நடித்தவங்க. ரியலிசம் அப்படிங்கிற சினிமாவில் ரியலிசம்ன்றதுக்கு பல ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது. எது உச்சபட்சமான ஸ்கேல்னு எதுவும் சொல்லவே முடியாது. நீங்கள் வந்து பாரதிதாசன் சார் படம் வரும்போது பாரதிதாச ரியலிசம் தான் பயங்கர ரியலிசம்னும், பாலமேந்திர சாரோட ரியலிசம் வேறு. இப்படி ரியலிசம் காலத்துக்கு காலம் மலையாள படங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ரியலிசம் இருந்துச்சு. ஈரான் ஃபிலிம் பார்க்கும்போது எல்லா ரியலிசத்தையும் காலி பண்ணிச்சு. இப்படி ஒரு ரியலிசமில் ஃபிலிம் பண்ண முடியுமா? வாழ்க்கைக்கு க்ளோஸாக நமக்கு வாழ்க்கை கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி வாழ்க்கையை சினிமாவில் எடுத்து அதை ரசிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வி. பாரம் அது செஞ்சுருக்கு. தமிழில் இது வரைக்கும் எந்த படமும் செய்யாத அந்த விதமான ரியலிசத்தை பாரம் செஞ்சுருக்கு. ஆச்சரியமாக இருக்குது. படம் பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குது, ஏன்னா இவ்வளோ ராவாக இருக்குது ஃபிலிமு. குறிப்பாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதியில் வேணாலும் கேமரா வச்சாலும் அழகாக இருக்கும். அடையாளம், நில அடையாளம் இருக்கும். நில அடையாளமே இல்லாத ஒரு ஊர் எதுன்னா இந்த தொண்டை மண்டலம் தான். அதனால தொண்டை மண்டலம் சார்ந்து படங்களே இல்லை. தொண்டை மண்டலம்ன்றது மெட்ராஸுக்கு வெளியில் வந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பாண்டிச்சேரி இந்த பக்கம் வேலூர் சார்ந்த படங்கள் இருக்குல்ல, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படங்களே இருக்காது. ஏன்னா வாழ்க்கை அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவான படங்கள் இருக்கும். நீங்கள் இதே கொஞ்சம் தானே தருமபுரியில் ஒரு லைஃப் இருக்கும், அதில் வந்து நில அடையாளங்கள் எதாவது இருக்கும். படத்தை பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கும் இது தருமபுரி லைஃப் இல்லை. ஸ்லாங் இருக்கும். அது ஸ்லாங்கே இல்லாத ஊருன்னா இதுதான், அடையாளமே இல்லாத ஊர். ரொம்ப கொச்சையாக இருக்கும். அதை வச்சு சினிமாவே பண்ண முடியாது. அது ஒரு ரசனை இருக்காது. இப்போ மதுரை, ஆனால் ஏன் திரும்ப திரும்ப மதுரையை பற்றி படம் இருக்குன்னா, மதுரையை பார்த்து எத்தனை படம்னாலும் சும்மா இடத்துல ரசிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கும், அந்த அடையாளங்கள் இருக்கும். படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், விஷுவல் குவாலிட்டி இருக்கும். அப்போ ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஊரை வச்சுக்கிட்டு, நில அடையாளமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வச்சுக்கிட்டு, அதுக்குள்ள ஒரு வீட்டுக்குள்ள ராவா ஒரு படம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாகவும் பெரிய அதிர்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு. அவ்வளோ ரா ஒரு அந்த மாதிரி வீடுகளை நீங்கள் பார்க்கணும். நீங்கள் நில அந்த செங்கல்பட்டு மாதிரி இடத்துல வாழ்ந்துருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். ஓரளவுக்கு ரஞ்சித் வந்து அட்டகத்தியோட பிகினிங்கில் அந்த வீடுகளில் காமிச்சிருப்பார். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அது இருட்டுலாம் காமிச்சிருப்பார். பகலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி இருக்கும், ஒரு சீப்பு இருக்கும், அவ்வளோதான். சவுத்தில் ஒரு கருமறையில் முருகன் படம் காலன் இருக்கும், அவ்வளோதான். வேறு எந்த பறனோ இல்லை மேலே வச்சுருத்தீங்க விஷுவல் கேமரா வச்சு அது வெறும் நல்லா எதுவுமே இருக்காது. அப்போது வெறும் கேமரா வச்சு எடுக்கும்போது அதில் ரசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் உயிரோட்டமான பாத்திரங்கள், அவ்வளோ உயிரோட்டமாக இருக்குது இந்த பாத்திரங்கள். இவங்களை எப்படி நடிக்க வச்சாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியம். இதில் வந்து 2 அம்மா கேரக்டர் வராங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர். அவ்வளோ இது வரைக்கும் தமிழில் அப்படி ஒரு யதார்த்தமான பாத்திரமே பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். கூப்பிடுறவங்க அது நீங்கள் அதில் கூட வர்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்கெல்லாம் எப்படி நடிக்க வச்சாங்களா, உண்மையாக பேசும்போது மறைஞ்சிருந்து எடுத்தாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய பேச்சு மொழி, நடிப்பு, உடல் மொழி எல்லாமே அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப யதார்த்தத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக ராவா, அதே சமயத்தில் இந்த படத்தோட கதை நம்மளை தொடர்ந்து பார்க்க மனசை பாதிக்கிற அளவுக்கு ஒரு திரைக்கதையோட தமிழ்நாட்டில் இருக்க மிக முக்கியமான பிரச்சனையை பேசியிருக்கு. அப்படிங்கிறதால பாரம் மிக முக்கியமான படம், தேசிய விருதுக்கு முழுமையான தகுதியான படம் என்று சொல்லி நான் எழுந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு படம் தேசிய விருது வாங்கிடுச்சுங்கிறதுக்காக நல்ல படம்னு சொல்ல முடியாது, இல்லை தேசிய விருது வாங்கலைங்கிறதுக்காக அந்த படத்தை நல்லா இல்லாத படம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. பாரம் நல்லா இருக்குது, அதான் உண்மை. தேசிய விருதுங்கிறது நம்மளுக்கு இந்த படத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் விற்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு த நேஷனல் அவார்ட் 2019. ஓகே, பிரியா கிருஷ்ணசாமி வந்து நான் இந்தியன் படமா கோவாவில் மீட் பண்ணேன். பேரன்பு, பரியரும் பெருமாள், பாரம், 3 தமிழ் படம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 4 தமிழ் படங்கள் இருந்துச்சு. அப்போ தான் அவனை சந்திச்சு அவங்க வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி படம் வந்து நம்ம தேட்டரில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னா, எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் சென்னை கிளம்பி வாங்கன்னு நான் சொன்னேன். இவங்க வருவாங்கலாம் நான் நம்பலை. நான் அந்த படம் அங்கேருந்து கிளம்பி பம்பாயிலேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பி இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ அவங்க கேட்டாங்க தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுமான்னு. நான் சொன்னேன், கோவாவில் பார்க்குறதோட எங்கள் ஊரில் நல்லா படம் பார்ப்பாங்க. ரொட்டர்டாமில் எப்படி பார்க்குறாங்களோ, ஷங்காயில் எப்படி பார்க்குறாங்களோ, அப்படி தான் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளை விநாயகர்களையும் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொண்டு போக தான் முடியல, நடுவில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. உலகத்தினுடைய ரசனையை ஒத்து பார்க்குறதுனா தமிழ்நாட்டு திரையரங்கில் வரக்கூடிய பார்வையோட ரசனை என்பது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திரையரங்களும் பார்வையாளர்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ரொட்டர்டாமில் அருண் வந்து தமிழில் வந்து முதலாக நெட்பேக்
ஏஷியன் ஃபிலிம் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. தமிழினுடைய முதல் படம். ரொட்டர்டாமில் 8 ஷோவும் ஃபுல்லு அப்படின்னு சொன்னார். இங்கே போடுங்க 800 ஷோவும் ஃபுல்லு தான் ஆகும். அங்கே என்ன ரசித்தாங்களோ அதை விட 2 மடங்கு ரசிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம மொழியில் இருக்குது. ஒரே ஒரு பிரச்சனை, இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்னு சொல்லி, சுயாதீனம்னு சொல்லி, கஷ்டம்னு சொல்லி, லோ பட்ஜெட் அப்படிங்கிறப்ப தான் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் டவுட் வரும். ஓகே, இது மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் இல்லை போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திரையரங்கில் ரிலீஸ் ஆகி மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா அது மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் தான். நான் பாரத்தை நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். எந்த புத்திஜீவிக்காக எடுத்துருக்கோம், நான் விருதுக்காக எடுத்திருக்கேன், நான் ஒரு ஷார்ட் இப்படி வைக்கிறேன், நான் எப்படி லைட்டை பண்ணுறேன், நான் எப்படி நடிக்க வைக்கிறேன்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக, பணிவாக, ரொம்ப சுலபமாக ஒரு படத்தை வந்து நம்மள்ட்ட கடத்துறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கலையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எளிமையாக ஒரு படம் எடுக்கிறதா. நம்ம எவ்வளோ கிராஃப்டாக வேணாலும் எடுக்க முடியும், சிறியதாக எளியதாக எடுப்பது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அது பிரியா கிருஷ்ண சுவாமியினுடைய 2வது படத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அகப்பட்டிருக்கு. முதல் படம் கங்குபாயின்னு சொல்லி என்எஃப்டிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுத்த படம் எனக்கு தேட்டருக்கு வரவே இல்லை. அப்போ என்எஃப்டிசி எடுக்கிற படம் தேட்டருக்கு வருதோ இல்லையோ, தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு படத்தை எடுத்தால் தேட்டருக்கு கொண்டு வரலாம். அப்புறம் தமிழ்நாட்டு மீடியாவும் சரி, தமிழ்நாட்டு இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, அவங்க சொன்னாங்க பம்பாயில் இப்படிலாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் அப்படின்னு சொல்லி. இன்றைக்கு வரைக்கும் என் படத்தை தமிழ்நாட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் நம்ம எல்லா டிரெக்டர்ஸ், ஆக்டர்ஸ் யார் படம் எடுத்தாலும் எல்லார் படத்தையும் பேசுறதுக்கு எல்லோரும் வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கே போர் அடிச்சிடும். உட்காந்து மிஸ்கின் திரும்ப அதே இவர் பேசுவார். கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் என்ன டைலாக் பேசுவாங்கிற அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் கூவி 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 ஒரு டைரக்டர் இன்னொரு படத்துக்கு போகிறதும், இன்னொரு டைரக்டர் இன்னொரு படத்துக்கு போகிறதும். அப்போ கிட்டத்தட்ட மீடியாவே வந்து தமிழ் சினிமாவுடைய மீடியாவே வந்து ப்ரெஸ் பிரிண்ட் மீடியா ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் மீடியா ஆஃப் சினிமா தான். கிட்டத்தட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்தவங்க, டைரக்ட் ஆகணும்னு நினச்சவங்க, ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட கோடம்பாக்கம் அப்படிங்கிற தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் தான் மீடியாவும். அவங்க எந்த படத்தை எப்படி பாராட்டுவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். தமிழ் சினிமாவுடைய பார்வையாளர்கள் ஒரு மிடில் சினிமா இன்னும் இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த மிடில் சினிமாவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மீடியா, விமர்சகர்கள், பார்வையாளர்கள் இங்கே இருக்கிறதா. ஸோ பாரம் நான் அப்படி தான் சொல்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் இட்ஸ் நாட் ஃபார் இன்டெலெக்சுவல்ஸ், இதில் நான் அப்படி ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கேன், மேஜிக் ரியலிஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன், ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. எதுவுமே ரியலிஸ்டிக்காக சினிமாவில் எடுக்க முடியுமான்னு கூட தெரியல. அப்படி ஒரு பிலீவபிளாக அப்படி ஒரு பொய் தோற்றத்தை அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த நிலப்பரப்பு, அதில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், அந்த கேமராமேன், அந்த படத்தினுடைய மிக முக்கியமாக பாராட்டு கேமராமேனை. அதை விட முக்கியமாக எனக்கு பிடிச்சது பிரியா கிருஷ்ணசாமியினுடைய எடிட்டிங். ஆக்சுவலாக அவங்க பூனே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்னுடைய எடிட்டிங் ஸ்டூடெண்ட், ராஜ்குமார் ஹீரானுடைய பேட்ச்மெட். ஸோ அதிலிருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களோட 40 வயசில் தான் அவங்க தமிழ்னே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான். அது வரைக்கும் தெலுங்கு நினச்சாங்களா, அப்புறம் கன்னடம் நினச்சாங்களா. ஷி காட் மேரிட் டு கன்னடா. இப்படிப்பட்டவங்க ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்களா, நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன், விருகம்பாக்கத்தில் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கியிருக்கோம், நானும் பொண்ணும், படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. உண்மையாக நினச்சி எந்த தைரியத்தில் அவங்க கிளம்பி வந்தாங்க, நம்ம பாட்டு சொன்னவேன். அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிற வெற்றிமாறன் அந்த கம்பெனி ஒன்று வச்சுருக்கீங்களே, இப்போ வருவாங்க பிரியா கிருஷ்ணசாமி, அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனியை கொடுங்கன்னு சொன்னேன். எஸ்பி சினிமாஸ் சார், தேங்க்ஸ் அ லாட். இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கையை கொடுக்கணும், பாரம் மாதிரி படம், நீங்கள் ஒரு 10 கோடி ரூபா எடுக்கிற படத்தோட பர்சன்டேஜாக லாபம் அதிகமாக சம்பாதிச்சு கொடுக்குற இந்த படத்தில் நீங்கள் நம்புவீங்க. பிகாஸ் 1 கோடி ரூபா போட்டால் 10 லட்ச ரூபா வரும், 10 கோடி ரூபா போட்டால் 10 கோடி 11 கோடியோ வருமானு எனக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் தமிழில் 2 படம் தான் ஓடுது, 1 கோடி படம் இல்லாட்டி 50 கோடி படம், நடுவில் 8 கோடி 9 கோடிலாம் கஷ்டம். ஸோ எல்லா ப்ரொடியூசரும் நான் சொல்கிறது 2 விதமாக படம் எடுங்க, ஒன்று 1 கோடி ரூபாய்க்குள்ளே, இல்லைனா 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே. ஸோ பாரம் அந்த வகையில் வருது. ஐ ஃபீல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி, நீங்கள் கரெக்டான ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்தா, தேட்டர்ஸ் ஷோஸ் கொடுத்தா, அந்த வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு 5 படங்கள் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா, உங்களுக்கு வாகான தேட்டரில் வாகான காட்சியில் இந்த படம் ஓடாது. நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் போய் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். தயவு செஞ்சு பாருங்கள். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஷோ கம்ஃபர்டபுளாக கிடைக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். பாரம் படத்தோட நான் அசோசியேட் ஆனது வந்து ராம் மூலமாக தான். அவர் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். அப்போது ஒரு ஃபைனல் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தது. பார்த்துட்டு வெற்றி, இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, இது பாருங்கள், ரிலீஸ் பண்ணலாம். நான் சொன்னேன் பண்ணலாம் ராம்ஸ்போ, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. அவங்க வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்தாங்க. வந்து ஐடியாலாம் சொன்னாங்க, நீங்கள் படம் பாருங்கள், பார்த்துட்டு சொல்லுங்கன்னாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லை பார்க்க வேண்டாம், ராம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்றார்ல, வில் கோ ஹெட். பட் எப்போதும் போல் என்னால் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது வந்து அந்த பேர் தான். மற்றபடி நெட்வொர்க்கோ இல்லை இது ஃபினான்ஷியலாகவோ சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அவங்களே போராடி எல்லார்கிட்டையும் பார்த்து இது பண்ணாங்க. இப்போ இந்த படத்தில் எங்களை விட இப்போ ராம், நானோ, மிஷ்கினோ இந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸை விட அதிகமாக நம்ம தேங்க் பண்ணோன்னா அது வந்து எஸ்பி சினிமாஸ் தான். பிகாஸ் தேவ் டேக்கன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் டேக்கிங் இட் டு த பீப்புள். தமிழ் சினிமா சூழலை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னும் போது, தமிழில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு. அதுதான் வந்து தமிழ் சினிமாவினுடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த், அட் த சேம் டைம் பலகீனமும் கூட. அது என்னென்னா, தமிழ் சினிமாவில்
பேரலல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது கிடையாது. மற்ற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே ஸ்ட்ராங்கான மூவ்மெண்ட் இருக்குது, இங்கே இல்லை. அப்போ எது எடுத்தாலும் அது வந்து நம்ம தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் தான் தமிழ் சினிமாவை நீங்கள் பார்க்கணும் அல்லது இவாலுவேட் பண்ணோம்னா ஒரே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். ஸோ தியேட்ரிக்கல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ரிலீஸ். ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா தமிழ் ஆடியன்ஸுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸுடைய ரசனை மற்ற எல்லா இடங்களில் இருக்கின்ற மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸினுடைய ரசனையை விட ஒரு படி மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் நம்ம பார்க்குறோம், அதையும் ரிசீவ் பண்ணுறோம். அது வந்து எனக்கு வந்து விசாரணை தான் அதுக்கான ஸ்கேலாக நான் சொல்கிறேன். நான் படம் பார்த்துட்டு படம் வந்து ஃபைனல் காப்பி பார்க்கும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் அது மோஸ்ட் ரிஃபைன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். ஸோ அந்த படத்தை வந்து ராம் சொன்ன மாதிரி பர்சன்டேஜுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்துக்கு பெரிய அளவில் அதை ரிசீவ் பண்ணாங்க. ஸோ அகெயின் அப்போ அதெல்லாம் தான் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். பாரம் மாதிரியான ஒரு படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அண்ட் இந்த மாதிரி படம் எடுக்கும்போது எப்போதுமே காக்கா முட்டையாக இருக்கட்டும், விசாரணையாக இருக்கட்டும், அது இதில் பாரமாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது எப்போதுமே மீடியாவோட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பேசுகிறது வந்து ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான். இது மாதிரியான படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் மற்ற தளங்களையும் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து மீடியாவினுடைய அக்செப்டன்ஸ் தான். மீடியா வந்து இப்படி ஒரு படத்தை அக்செப்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணலாம். அது இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் மீடியா இருக்குதுன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ரிலீஸ் அன்றைக்கி மார்னிங் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஈவினிங்குள்ளே வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக வந்து அந்த படத்தை பற்றின விமர்சனங்கள் இருக்குது. இந்த படம் ஏன் ஸ்பெஷல்னால் ரொம்ப உண்மையான படம், எந்த ஒரு ப்ரிட்டென்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் எந்த மினிமமான காம்ப்ரமைஸோட ரொம்ப குறைந்த சமரசங்களோட ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சமரசங்கள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வணிக ரீதியான சமரசங்களாக இல்லாமல் அந்த படத்தை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கான ஒரு இதாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறீங்க, எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த படத்தினுடைய வணிக ரீதியான வெற்றி தோல்வி அமையும். அண்ட் இந்த படத்தினுடைய வணிக ரீதியான வெற்றி தோல்வி அப்படின்றது வந்து இந்த படத்தை மட்டும் சேர்ந்தது கிடையாது. அடுத்தடுத்து வரப்போகிற நிறைய முக்கியமான படங்களுக்கான ஒரு ஒரு முன்னோடியாக இருக்கும் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு இது. அதனால் வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய ரிக்வெஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து இதை வந்து நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா தளங்களையும் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான். உங்கள் டைரக்டரை பற்றி கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்லணும். அவங்க 2 பேருமே அம்மாவும் பொண்ணும். அவங்க வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷமாக வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து அதை போராடி அவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராளிகள் தான். அவங்க வந்து கொரில்லா வார்ஃபேர் மாதிரி தான் இந்த படத்தை பண்ணது. முதல்ல வந்து இந்த கதையை எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதை தமிழில் படம் பண்ணணும்னு நினச்சது. ஏன்னா பொண்ணுக்கு தமிழே தெரியல, அம்மா பேசுகிறது தமிழானே நமக்கு தெரியல, அப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க 2 பேரும். அது ஒரு தமிழில் ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்த படத்தை நான் தமிழில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இப்போ அது அவங்க 2 பேருமே அவங்களுடைய வேர்களை தேடிய ஒரு பயணமாகவும் அதை தமிழில் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து நான் ஆக்டர்ஸ் 87 பேர்னு சொன்னாங்க, 87 நியூ ஆக்டர்ஸை வச்சு ஒரு படத்தை எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி அதை எடுத்து முடித்து சின்ன படம் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அங்கேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் அப்புறம் அது ஒரு நேஷ்னல் அவார்டுக்கு அனுப்பி அந்த படம் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினதுக்கப்புறம் அப்ரிசியேஷனை விட இப்போ அஜன்பாலா சொன்ன மாதிரி நிறைய விமர்சனங்கள் வந்துச்சு அந்த நேரத்தில். அதை தாண்டி அப்புறமா அதை தியேட்டருக்கெலாம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே வந்து நிறைய டைரக்டர்ஸ், ப்ரொடியூசர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை மீட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஜேர்னி, மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிள். இவ்வளோ போராட்டங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது வந்து அந்த கதை படமான விதம், அந்த கதையில் இருந்த உண்மையும்
அந்த படத்தை அவங்க நேர்மையாக எடுத்திருந்த விதமும் தான். அதுக்கு அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து பெரிய பாராட்டுக்கள். அண்ட் இந்த படத்தில் என்னோட வேலை தான் இருக்கிறதுலையே லீஸ்ட். ஏன்னா நான் வந்து இதுக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை, எதுவுமே பண்ணலை. நான் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து நான் அவங்க எப்படி இதை பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு பேசினேன். அதை தாண்டி வந்து நான் எதுவும் ஒன்றுமே பெருசாக பண்ணலை. ராமுடைய சப்போர்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப இம்மென்ஸான சப்போர்ட்டு. இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வரைக்கும் ராமுடைய சப்போர்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி படத்து மேலே ராமுக்கு இருக்கிற கன்விக்ஷனும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம். நான் உள்ளே வர்றதுக்குமே ராம் தான் காரணமாக இருந்தார். ஸோ ராமுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன் த தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் ரியலி பிக். என்னோடது வந்து இருக்கிறதுலே கம்மியானது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் தான் நினைக்கிறேன். நன்றி. மாலை வணக்கம். ரொம்ப டல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுல, அவ்வளோ இல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக. ராம் கூப்பிட்டான் முந்தனத்து. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு படம் பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன படம்னு எடுக்க ஆசைப்படுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஒரு அம்மா எடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நான் நம்பவே இல்லை. ஏன்னா எப்பயுமே எனக்கு ராமு நான் வெற்றிமாறன் 3 பேர் தான் படம் பண்ணுறேன்னு ஒரு அதிகப்படியாக நம்பிக்கை இருக்குது. நம்பணுமே, என்ன பண்ணுறது, அந்த மாதிரி அப்படி தான் நினச்சி நேற்று வந்தால் 3 நாளாக தூங்கலை நைட்லாம். காலை எழுந்திரிச்சு ரொம்ப லேட்டாக 2 மணிக்கு போல் எழுந்திரிச்சு படம் பார்க்க போனேன். தலைவலி, சரியான தலைவலி. அப்புறம் இவன் வந்து பேசியிருக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமாக தான் இருக்கும். அப்படி போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா ஒரு படம் பார்த்தேனே, வெரி குட், நல்ல முயற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு படம் நல்லா இல்லைன்னா சினிமாக்காரன் என்ன சொல்லுவான், நல்ல முயற்சின்றான். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவான், வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணியிருக்கீங்கப்பா. இந்த 2 வார்த்தை தவிர வார்த்தையே தெரியாது. அவன் வித்தியாசமாக எவனா திங்க் பண்ணியிருந்தா அந்த படம் ஓடவே ஓடாது. ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே சரி ஏதாவது 2 வார்த்தை ஏதாவது சொல்லலாம், அது வேறு ஏதாவது வார்த்தை சொல்லலாம்னு யோசிச்சுட்டே வந்தேன். பயங்கர தலைவலி. வந்து நின்றவொடனே அந்த அம்மாவை பார்த்தேன். அந்த அம்மா ட்ரெஸ்னால் ஒரு லுங்கி கட்டியிருந்தாங்க, அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. இந்த பொம்பளைக்கு படமே எடுக்க தெரியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த பொம்பளை ஒரு படம் எடுத்து நம்ம என்னத்தை படம் பார்த்து இப்போ இதை வேறு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டானே. ஏன்னா ராம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நிச்சயம் நல்ல படமாக இருக்கும். இலக்கியம் படிக்கிறவன், நல்ல படம் எடுக்கிறவன். அப்புறம் வெற்றிமாறன் வந்து வழங்குறாரு அப்படின்னோடனே எனக்கு பயங்கர என்னென்னா எல்லாமே தப்பாக இருக்குது. எதுவும் மயங்கிட்டாங்க அவங்க 2 பேரும். படத்தில் எதுவுமே இருக்காது, இது சும்மா சமோசா கதை தான் அது ஆக்சுவலாக. சரி வழக்கம் போல் அதை சொல்லிட்டு போகலான்னு உள்ளே போய் உட்காந்தேன். சின்ன தேட்டரு, எப்பயுமே பெரிய தேட்டரில் பார்த்து தான் பெருசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். நாங்கள் எங்கள் ஃபஸ்ட் படம்லாம் ரொம்ப சின்ன தேட்டர் தான் இருக்கும், கிடைக்கவே கிடைக்காது, யாருமே வரமாட்டாங்க. யாராவது ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்கன்னு பார்ப்பேன். என்னுடைய படம் வந்து நம்ம இந்த தேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க. எந்த படம் வச்சிங்க, சாரி சித்திரம் பேசி வந்து என்னை பார்க்க சொன்ன இடம் வந்து ப்ரொடியூசர் யாரோ சொன்னான், என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், நீங்கள் வந்து பல்ஸ் பார்க்கணும்னா நீ வந்து உதயம் தேட்டர் தான் பார்க்கணுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன ஸ்க்ரீனில் கூப்பிட்டு போயிடாங்க. மொத்தமே கம்மியான ஸ்க்ரீன் தான் போட்டுருந்தாங்க. உள்ள போய் பார்த்தா மொத்தமே 8 பேர் தான் உட்காந்துருந்தாங்க. இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்குறது, பல்ஸ்லாம் முடிஞ்சு நேராக சுடுகாட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்க முடியும். உடனே போய் பார்த்த உடனே ஆனாலும் பாருங்கள், இந்த சொன்ன பாருங்கள் நான் நல்ல படம் தான் எடுப்பேன்றது. அப்போ நான் பார்த்து என்ன சொல்கிறேன், அந்த 8 பேரை மட்டும் பார்த்துட்டே இருந்தேன், படமே பார்க்கல. நான் ஒரு மூலையில் உட்காந்து 8 பேர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன். 8 பேர் ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா தவறுதெல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்தது மாதிரி. ஏதோ போனவங்க வெயில் பயங்கரமாக அடிச்சிச்சு, சரி ஏதோ சித்திரம் பேசுதுன்னு ஏதோ போட்டிருக்கானே ஒரு பாரதியார் வார்த்தை இருக்கு, உள்ளே போகணும் போய் உட்காந்தாங்க. அப்படி தான் உட்காந்தாங்க. ஏன்னா பேரே தப்பு, மிஷ்கின் வேறு பேரே தப்பு. இதுக்குள்ளே போனமே போய் உட்காந்தோடனே இன்டர்வலில் வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவங்கள. அவங்க இப்படி என்னடா அது இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு. அந்த கடைசி சீனில் வந்து அப்பா வந்து மூஞ்சியை மறைச்சி, அந்த விலைமாது வீட்டில் போய் மூஞ்சியை மறைச்சோன்னா தேட்டரில் 2-3 பேர் எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்க. அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. அப்படி வந்து என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப சோகம், என்னோடய அசிஸ்டண்ட்லாம் ரொம்ப சோகம். அப்போ நான் சொன்னேன் அசிஸ்டண்ட்டை, அந்த 8 பேர்கிட்ட போய் படம் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்கண்ணா. அந்த 8 பேரும் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்போ சொன்னால் அடுத்த ஷோ 16 பேர் வரும்னாங்க. அடுத்த பேர் 16 பேர் வந்துட்டாங்க. அது 32, 64 அப்படி தான் அந்த படம் ஒரு வாரம் கழிச்சு எடுத்துட்டாங்க தேட்டரை விட்டு. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நம்ம க்ரௌண்ட் தேட்டரில் அந்த நல்ல மனுஷன் போல் அவர் ஏதோ அவர் படம் பார்த்து பிடிச்சிச்சு அந்த தேட்டருக்காரருக்கு. சரி இந்த தாயில போட்டு விடுவோம், போய் தொலைக்கிறான் அப்படின்னு 2 ஷோ எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டிட்டார். எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டின உடனே என்னாச்சு கேட்டால் வந்து படம் ஓட்டின மாதிரி ஃபீல். அங்கே எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது போல் அந்த தேட்டர்னா. ஏங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு தேட்டரில் ஓடினா அப்போ ஃபுல்லாகாமல் எப்படி இருக்கும், அதுவும் குழப்பந்தான். அதை போய் பார்த்த உடனே இவர் பார்த்தார், யார் நம்ம என்ன தேட்டர் சிக்காந்துங்க, அந்த உட்லண்ட் சிக்கான் தேவி தேட்டரில் பார்த்தார். அவர் பார்த்துட்டு 4 ஷோ போட்டார்.
போனால் 3 நாளில் பெரிய ஹிட்டு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம். அப்புறம் மீனவ நண்பர்களுக்கு விட நல்லா ஓடிச்சுனாங்க. அது என்ன எக்ஸாம்பிள்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக. அதுவும் நான் புரிஞ்ச மாதிரியே ஃபீல் பண்ணேன். அப்படியா, அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். அந்த படம் ஓடி தொலைச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன். இன்றைக்கி முன்னால் வந்து பேசுகிறேன். ஒரு கலைஞனுடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்ப்பில் தான் ஆரம்பிக்குது. அப்போ நான் உள்ளே போகும்போது, நேற்று போகும்போது ரொம்ப டயர்டாக போயிட்டு சரி என்னடா போனேன். முதல்ல ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் ஐயோ போச்சா. உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். படம் பார்க்க ஆரம்பித்து போய்கிட்டே இருக்கேன். என் தலைவலியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. என்னை செருப்பை கழட்டி அடித்தது மாதிரி இருந்துச்சு. 2 விஷயத்துக்கு. நீ என்ன படம் எடுக்கிற? இப்போ நல்ல டைட்டில் கிடச்சிச்சா உனக்கு? செருப்பை கழட்டி அடிப்பேன் என்னை போடுமா, டைட்டில் போடுமா உனக்கு? சூப்பர். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கத. அது ஒன்று காரணம்னா, நம்ம ஒரு படம் எடுக்கிறோம். ஒரு படம் எடுத்து ஏதோ ஓடி இருக்குன்றாங்க. ஏதோ என்ன படம் எடுக்கிற நீ? அது ஒரு படமா? இதுதான் என் படம் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செருப்புகளை அடிச்சுக்கிட்டேன். செகண்டு, உங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சுடா அப்படின்னு கேட்டேன். என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன். என் தம்பி சொன்னானே, படம் பார்த்தோன்னே அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு. 2 நாளில் அம்மா அப்பா பார்க்க போகிறோம். அம்மா அப்பாக்கு எல்லாம் பண்ணுறேன், ஆனால் இன்னும் கூட நின்று பண்ணலேன்னு எனக்கு கவலை ஆயிடுச்சு. படம் பார்த்தோன்னே எங்கள் அம்மா அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சு. என்னை சுற்றி ஒரு 50-100 பேரை நான் வந்து சாப்பாடு போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பாவை எல்லாம் காசு மாதம் கொடுத்துட்றேன், எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு. எங்கள் அம்மா அப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எங்கள் அப்பா என்னை சைக்கிளில் நிறைய தடவை கூப்பிட்டு போயிருக்காரு. சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போய் முத காட்டின படம் தான் என்டர் தி டிராகன். என்டர் தி டிராகன் படம் பார்த்து வந்து வெளியே வரோம். 12-1 மணி. படம் எப்படிப்பா இருக்குன்னாரு. 6 வயசு எனக்கு. நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னேன். திரும்பி உள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டார். அவர் தான் எனக்கு முதல்ல சினிமா கற்றுக் கொடுத்தாரு. அவர் நிறைய நடிக்கணும்னு ஆசை. அது ரொம்ப தப்பானது. ரொம்ப நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். ரொம்ப ஆஃபீஸ்லாம் வீட்டுக்கெலாம் போயிட்டுலாம் வருவார் பயங்கரமாக. அப்புறம் ரெடி என்ன பண்ணால் நடிப்பே வரல அவருக்கு, கிடைக்கல. உடனே என்ன பண்ணார், சரி டைரக்ட் பண்ணிடலான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அவருக்கு. அப்புறம் எங்கள் அம்மாவோட சொல்லுவார், இந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்து வச்சுருக்கேன், என்ன பண்ணு நீ வந்து எனக்கு அநேகமாக படம் கிடைச்சிடும். ஒரு 10 லட்சம், அதாவது அப்போ 1 கோடி ரூபா நான் நிச்சயமாக கிடைக்கும் பாருன்னு எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பீரோவில் கூட்டி வைப்பாங்க, க்ளீன் பண்ணி வைப்பாங்க பீரோவில். நான் வந்து 6 மாதம் பார்த்துருக்கேன். டெய்லி என்ன பண்ணால் புது பேப்பர் எடுத்து பீரோவில் வைப்பாங்க. ஏன்னா 1 கோடி ரூபா வருது உள்ளே வைக்க போகிறாங்க. 1 கோடி ரூபா உள்ள வச்சதே கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் 1 கோடி பார்த்ததில்ல, இப்பையும் பார்த்ததில்ல. 11 படம் எடுத்து மொத்தமாக பார்த்ததில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி கனவுகள், இந்த கனவுகளை வளர்த்த என் தந்தையாரை பார்க்க வேண்டும் போல எனக்கு ஆசையாயிடுச்சு. சைக்கிளில் வச்சு கூப்பிட்டே போயிட்டே இருந்திருக்கான் என் வாழ்நாள் முழுதும். அந்த இனிமேல் சைக்கிளில் என் குழந்தைய சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போக முடியாது. கூப்பிட்டு போனால் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவான். ஒரு தந்தை சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போகிற இங்கே எல்லாம் எனக்கு தெரியும். இங்கே உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் தெரியும். இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாம் சினிமாவை கரைச்சி குடித்தவங்க. நான் சொல்கிறேன் சும்மா விளையாட்டு சொல்ல பிரியா. These press people going to make this film is one of the biggest hit of Tamil cinema. I'm telling. அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுங்க. These people, நான் அந்த மாதிரி சாபம் போடுறேன் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக எனக்கு மார்க் போடாங்க அடுத்த படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க. இப்போவே வெற்றிமாறன் படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க. ராம் படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க. இதில் 10 மார்க் சேர்த்து, அது யார் நம்ம ஆனந்தவட்டம் தான் சொல்லணும். எனக்கு என்றைக்குமே 40 மார்க் மேலே போட்டது கிடையாது. தயவு செய்து ஆனந்தவட்டம் இதுக்கு 61 மார்க் போடுங்க. 40 மார்க்கு 61 மார்க் இப்படி சொல்கிறேன்னா பாதியில் போடுவாங்க. அவன் சொல்கிற நம்ம எப்படி கேட்க முடியும்? சரி 50 மார்க் போடுவோம். போட்டு தொலைங்கன்றனா. இது ஏன்னா இது படம் இல்லையா, இது நம்ம அம்மா அப்பா பற்றி, நம்ம அம்மா அப்பாவை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிற படம். நம்ம அம்மா அப்பாவை வந்து நம்ம வந்து சாக போகிறதுக்கு முந்தி ஒரு நாள் மூத்திரமும் பீயும் அல்லணும்னு சொல்கிற படமே அது. அந்த மாதிரி படமே அது. நான் பார்த்துட்டு அப்படி எனக்கு எத்தனை தடவை எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வந்து கால் கழுவி விட்டுருப்பாங்க. நான் வெளிக்கு போகிறதுக்கு காலில் எங்கள் அம்மா உட்கார வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அம்மா அப்பா உட்கார வைக்க முடியாது வயசான பாடத்தில். அது நம்ம கையால் அல்லணுயா அப்படின்னு அல்ல சொல்கிற படம் இந்த படம். வாழ்க்கையின் நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு போய் பேசும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு யோசிச்சேன். என்ன பேசுறது? வாழ்க்கையில் அம்மா அப்பாவோட வேறு என்ன இருக்குது? அதுக்கப்புறம் தானே அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மா அப்பா ஆக போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. வாழ்க்கையில் என்ன, எதுக்கு வாழ போகிறோம்? வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல படம் என்ன சொல்லுதுன்னா மனசை கழுவுது. ஒரு கெட்ட படம் என்ன பண்ணுதுன்னா அடித்து ஆட்டிக்கிட்டு போயிடலாம் வெளியே. ஆமாம் அப்படியே என்ன சூப்பராக இருந்துச்சுப்பா என்னப்பா பேச்சு மூச்சில் நேற்று அவங்கள 6 பேர் பார்த்தாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தண்ணி அடிக்கிறது நிப்பாட்டிட்டேன். இல்லைன்னா போயிடுச்சு நேற்று. ஆக்சுவலாக அடித்து நேரம் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போயிருப்பேன், உள்ளே பூந்துருப்பேன், காலில் விழுந்திருப்பேன். என்னம்மா என்ன ஆத்தா நீ இப்படி படம் எடுத்துட்டியாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே
ஸ்ரீதேவி எங்களெல்லாம் மூதேவி ஆக்கிட்டேடின்னு சொல்லியிருப்பேன். என்ன படங்க இப்போ சொன்னோன்னே என்ன இப்போ ராம வெற்றிமான் மிஸ்கின்லாம் சொன்னால் கொஞ்சம் இடக்கு முடக்கு படமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆளுங்களும் இடக்கு முடக்கு ஐயா இல்லைங்கய்யா, சத்தியத்தை சொல்கிறேங்க, சத்தியத்தை சொல்கிறேன். சத்தியம் சத்தியம் அந்த படம், இந்த படம் சத்தியம். என்ன குழந்தைங்களாம் நல்லா இன்னைக்கு ரொம்ப நம்ம குழந்தைங்களாம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இன்னொரு வாட்டர் டேம் போயிருக்கான், அந்த டேம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், நல்லா பேசினான். மெல்விலுடைய கோட்டெல்லாம் பண்ணான். படம் பார்த்துட்ட படம் பார்க்கல இல்லைன்னா பார்க்கலாம். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரி படங்க. தமிழ் சினிமாவில் ஒரு 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 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 10 படம் எடுத்தால் அந்த 10 படத்தில் முதல் 3 படத்தில் ஒரு படமாக இருக்கும். ஒரு பேரன்பு, ஒரு அசுரன், ஒரு ஒரு சைக்கோ, 3ஐயும் சேர்த்தா இது அதை விட நல்ல படமாக சொல்லுவேன். ஆக்சுவலாக அது அவங்க பர்மிஷனோட சேர்த்து சொல்கிறேன். என் நண்பர்கள் தான் அதெல்லாம் கொத்துப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவ்வளோ நல்ல படம், அவ்வளோ நல்ல படம். யோசிப்போம் எப்படி சார் ஏதாவது பாட்டுக்கிட்டு இருக்கா, ஏதாவது இதில் ஏதாவது மேட்ரு ஏதாவது இருக்கா, அதாவது ஓகே சொல்கிறதுக்கு, இல்லை ஒரு வாட்டி பார்க்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு. நிறைய பேர் படம் வச்சுருவோம், ஒரு வாட்டி பார்க்கலாங்க. ஏன்னா ஒரு வாட்டி பார்க்க தானே தட்டுட்டு போகிறேன். ஏன்னா அங்கே குடும்பம் நடத்த போகிற, கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு புரியல. நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க. ஒரு வாட்டி தாங்க, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாங்க. ஏன்டா 4 வாட்டியை பார்க்க முடியும், 5 வாட்டி. என்கிட்ட யாரோ சொன்னா எத்தனை வாட்டி பார்த்து சொல்லுவான் சார். நான் இப்போ ஒருத்தர் சொன்னான் எத்தனை வாட்டி பார்த்து தெரியுமா சார் சைக்கோ, நிறுத்துப்பா விட்டுரு சார். இல்லை சார் நான் சொல்கிறதுக்கு வேணாப்பா, உனக்கு வேலை இல்லை தெரியுது எனக்கு. அந்த மயிர் ஒரு படத்தை விட ஒரு மயிரே கிடையாது அந்த படத்தில். அது பார்த்தாவே பிரச்சனை ஆகிடும் உனக்கு. உள்ளே இருக்க சைக்கோத்தனெல்லாம் வெளியே வந்துடும். நீ அந்த 4 வாட்டி பார்த்த ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, டாக்டர்கிட்ட போ. வாழ்க்கையை வாழச் சொல்கிற படம். வாழ்க்கையில் பாருங்கள், நம்ம என்ன எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கையை இந்த பாஸ்ட்டை நோக்கி தானே வாழ்கிறோம். எப்படியாவது 10 வருஷத்தில் ஒரு வீடை கட்டிடணும், 10 வருஷத்தில் ஒரு கார் வாங்கிடணும், 10 வருஷத்தில் ஒரு 2-3 கல்யாணம் வந்து பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே டைவர்ஸ் பண்ணி இன்னும் 4 பேர் லவ் பண்ணணும். இப்படிலாம் எல்லாமே வாழ்க்கையை முன்னால் நோக்கி தான். இந்த அவனுக்கு முன்னால் நான் பயங்கரமாக நடக்கணும், இந்த இவளுக்கு பின்னால் இப்படிலாம் நடக்கணும். இப்படிலாம் வாழ்க்கையை வந்து ஃப்யூச்சரை நோக்கியே வாழ்ந்துக்கிருக்கோம். நம்மளை பிறப்பு கொடுத்த அந்த தாயும் தந்தையும் பின்னால் எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, நம்ம பார்க்குறதே இல்லை. ஒரு கட்டில் ஒரு அப்பாவை போட்டுருவான் அந்த படத்தில், என்னைய பணமாக போட்டது மாதிரி இருந்துச்சு. ஐயா சும்மா இல்லையா, என்ன தெரியுமா, இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நுட்பமான மனுங்க. நீங்களா ரொம்ப நுட்பம், வாழ்க்கையை ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்க்க. நான் பார்த்தேன், அண்ணன்லாம் வந்திருக்காரு, யாரு தினகரன் அண்ணன்லாம் வந்திருக்காரு, தினத்தந்தி அண்ணன்லாம் வந்திருக்காரு. தூக்கிடுவார் படத்தை, எனக்கு தெரியும், தலையில் தூக்கி வச்சு எழுதிடுவார். நீங்கள்லாம் படம் பண்ணுறீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாரும். அதை தயவு சொல்லுங்கன்றேண்ணா. கொஞ்சம் கூட எங்கெல்லாம் பச்சாதாமே காட்டுறீங்க, கிழிச்சிருங்க எங்கெல்லாம். போங்கடா நம்மகிட்ட சினிமா கற்றுங்கன்னா சொல்லுங்கள், சந்தோஷப்படுவேன். இந்த படத்தை சத்தியமாக பிரியா இந்த மனிதர்கள் தலையில் தூக்கி போவாங்க. இது பாரம் இல்லை, இது ஒரு இறகின் பாரம், ஒரு பூவின் இதழின் பாரம். அப்படி தான் நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய காதலும். என்னால் நான் ஒரு சின்ன வயசில் ஊரணியில் வந்து குளிக்க போகிறேன், எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 5 வயசு. துவைக்கிறாங்க கல்லில், 2 அடியில் பக்கத்தில் இங்கே இருப்பா அப்படின்றாங்க எங்கள் அம்மா. நான் 2 அடியில் இருக்கேன். அப்போவே எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஜாஸ்தி எனக்கு. அப்புறம் 2 ஸ்டெப்பு உள்ளே போகிறேன், டேய் போகக்கூடாது அப்படின்னு. இன்னும் 2 ஸ்டெப், டேய் போகக்கூடாது. 10 அடி போயிட்டேன். அப்படி துவைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படியே போகிறேன் மறந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா. ஏன்னா வாழ்க்கையின் அவ்வளோ பழு. அப்பா ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும், 3 பசங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும். அந்த துவைப்பிலே மறந்துட்டா தானே. நான் 40 அடி உள்ளே போயிட்டு அம்மான்னு சொல்கிறேன், அதில் ஒரு கிணறுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டேன். ஊர்னிக்குள்ளே கிணறு இருக்கும்ல, அதில் போயிட்டேன். எங்கள் அம்மா திரும்பி வந்து அந்த 40 அடி தூரத்தை ஒரு அரை செகண்டில் கிராஸ் பண்ணி வந்து என் தலையை பிடிச்சி தூக்கி இழுத்துட்டு வந்து அப்படி கரையில் போட்டான் எங்கள் அம்மா. கரையில் போட்டு பிறண்டு அழுவுறா. பக்கத்தில் குளித்தவங்கலாம் ஓடுறாங்க, என்னடி அதான் புயலில் காப்பாற்றிட்டியாடி, என்னடி நீ வந்து அழுதுக்கு இருக்க அப்படிங்கும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, எனக்கு நீச்சல் தெரியாத ஆத்தாதான்னு சொன்னாங்க. அப்படியேப்பட்ட தாயை அன்னைக்கு நான் காப்பாற்றிட்டாங்க. என்னையா செத்து போனவனே என்னை தூக்கி காப்பாற்றிட்டாங்க. அவளுக்கு நீச்சல் தெரியாத நண்பர்களே, அந்த தாய்க்கு, எந்த தாய்க்கு நீச்சல் தெரியாதியா? இல்லைன்னா 40 வருஷம் ஒரு புருஷன் அடிக்கிற புருஷனை, வாய் நாடுற புருஷனோடய ஒருத்தர் வாழ்வாளா, நீச்சல் அடிப்பாளைய வாழ்க்கையில். அந்த மாதிரி தாயும் தகப்பனும் சேர்த்தா நம்மளை வளர்க்குறாங்க. அதை சொன்ன படம் அந்த படம். ரொம்ப நாகரிகமான, ரொம்ப என்ன அந்த படம் பார்க்கும்போது என்னென்னா, நிஜமாக வாழ்ந்தாங்க அதெல்லாம் சும்மா. யார் எந்த நடிகனாலும் நிஜமாக வாழ்வான ஒரு கேரக்டரில், அதெல்லாம் சும்மா நம்மளாம் எடுத்துக்கிட்டது. அவர் அப்படியே வாழ்கிறார் இந்த கேரக்டரில், ஒரு வெங்காயமும் இல்லை. அப்படி அதெல்லாம் என் படத்துலாம் சொன்னா வெளியே போட்டுருவேன். தம்பி
நீ வாழலாம் வேணாம், எனக்கு தேவையில்லை போ. என்ன பண்ணி வந்து திருடுனா நீ திருட போறியா பக்கத்து வீட்டில்? ரேப் பண்ண போனால் 4 பேர் ரேப் பண்ண போறியா? போயிட்டு தாச்சு வெளியே. இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன் சார், ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் கொஞ்சம். அதே போட வெளியே போட்டுருவேன். வாழலாம் இல்லைங்க, எல்லாம் இன்னசென்ஸு. யாருக்குமே இந்த படத்தால் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு முதலமைச்சராவது ஆயிடுவோன்ற எண்ணமே அவனுக்கு இல்லை. அவன் நேராக வந்தான் ஆக்ஷன். ஏன்னா ஆக்ஷன் கட்டுக்கு இடமே கிடையாது. அவன் என்னங்க இந்த மேட்ரு என்ன இவ்வளோதானே அப்படி சொல்ல. ஒரு அம்மா வர்ற அந்த படத்தில் ஆதித்தாய் அவன் ஒரு 2000 வருஷம் அம்மா இருப்பாங்க நம்ம ஊரில். அப்போல்லாம் அப்படிலாம் அம்மா இல்லை. இந்தமாவே அப்படி இல்லை. இந்தமாவே ஃப்யூச்சராக இருக்குது அப்படி. நான் இந்த மாட்டை நேற்று கையெடுத்து கும்பிட்டு அம்மா பத்திரிக்காரங்களாம் வராங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க, சேலை கட்டிட்டு வாங்கம்மான்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு புரியல. ஒய் அவங்களுக்கு புரியாது. இந்த படத்தை நீ எப்படி எடுப்பேன்னு கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்ரீதேவி. அதில் வர அந்த அம்மா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேமரா அப்படி இருக்குது, கேமரா ஆன் கேமரா ஆஃப் த கேமரா டைலாக் பேசுகிறாங்க. அந்த மாடியில் காஞ்சி போச்சு எடுத்தாரியான்றாங்க. நம்ம வீட்டில் அது படம் டைலாக் எழுத முடியுமா? ப்ரொடியூசரே கட் பண்ணார் சார், அந்த டைலாக் எக்ஸ்ட்ரா சார். அந்த மாடியில் காயப்பட்டதை எடுத்தாந்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அம்மா வாழ்க்கை ஆடி போயிடுச்சு. ஒருத்தன் அங்கேருந்து வேகமாக பைக்கில் வந்து இறங்கிட்டு உள்ளே போகிறான். உள்ளே போகும்போது சாப்பிட உட்கார, இந்த ட்ரெஸ் மாற்ற உட்கார சாப்பிட அப்படியே உட்காந்துட்டான். நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் பார்த்தீங்களா? நம்ம ஹீரோக்கள் யாராவது சாப்பிட போகும்போது புது ட்ரெஸ் வராமல் சாப்பிட முடியுமா? அதுக்கு ஒரு சீன் சேஞ்ச் இருக்கும் சார். சார் நெக்ஸ்ட் சீன் சாப்பிட போகிறோம் சார், தட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் சீன். அண்ட் மை காஸ்டியூம் டிசைனர் வில் அன்றைக்கி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டிசைனர் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சாப்பிட முடியாது சார் ப்ளீஸ். நம்ம ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, நம்ம ரசிகர்கள் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் வேணாம் சார். அப்போ என்ன சார் ஒரு நான் வந்து பூனே போகும்போது ஒருத்தர் பார்த்தேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை, அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்க சொன்னேன். 4 நாள் ஷூட்டிங் இல்லை. இங்கே சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா உட்காரா, இல்லை நான் ட்ரெஸ் மாட்டேன் உட்கார அவனும் உட்காந்துட்டான். வாழ்க்கை யதார்த்தத்தை அப்படியே இந்த ரியலிசம்லாம் பேசுகிறாங்க. எங்கே ரியலிசம்? சினிமா 24 லைஸ் பர் செகண்டில் மாறும், விட்டால் 24 ட்ரூத்ஸ் பர் செகண்டில் மாறிடும். இது 24 ட்ரூத்ஸ் பர் செகண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. இதுக்காக இந்த கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர்லாம் படம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ்அப். படம் ஆரம்பிக்குது ஒரு ஃபேரில் ஆரம்பிக்குது, ஒரு பொருட்காட்சியில் ஆரம்பிக்குது. பொருட்காட்சியில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விசில் வாங்க போகிறாரு, ஒரு ஃப்ளூட் வாங்க போகிறாரு. அப்போ கேமரா வந்து எடுத்தோடனே ஜாரிங். அவர் இப்படி தேடிட்டு வர்றாரு. நான் நினச்சேன் ஓகே, அதாவது கேண்டிடாக எடுக்கிறனால வந்து மிச்சவங்களாம் நிஜமாகவே ஒரு பொருட்காட்சியில் போயிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே போன மிச்சவங்களாம் பார்ப்பாங்க கேமரா, அதனால் எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தா அவன் ட்ரீட்மெண்ட்டே அப்படி தான். அந்த கேமராமேன் டேரக்டர் சேர்ந்து எவ்ரி திங் இன் க்ளோஸ்அப் அப்படி. அப்புறம் கொஞ்சம் டில்ட் அப்பில் தான் இருக்குது. அப்புறம் தான் படம் பார்த்தா அவங்க they would really want to give a பாரம் to the viewers. நம்ம படம் பார்க்கும்போது நம்ம மேலே ரொம்ப பாரம் மாதிரி இருக்குது. அந்த வண்டியில் அந்த அப்பாவை தூக்கி ஒரு 4 வாட்டி திருப்பி போவான். வயிறுலாம் கலங்கி போச்சுங்க. நண்பர்களே, இந்த நாடும் இந்த நகரங்களும் நம்மளை வந்து அப்பா அம்மாட்ட வந்து பிரிக்குது. ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கிராமம் இருக்கும்போது வேறு பக்கமாக நம்மளை பிரிக்குது. எப்படின்னா கிராமத்தில் இருக்கும்போது ரொம்ப அயற்சி வரும். நம்ம எதுவுமே செய்யாதது மாதிரி, ஒரு அட்வென்ச்சர் செய்யாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும். அவனே நகரத்தை நோக்கி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இங்கே அப்படி போகலாமா, இங்கே போகலாமா. அப்போ அம்மாவை பார்க்க மாட்டோம். அது வந்துச்சு போயிடுவாங்க, அப்படி போயிடுவாங்க. அம்மா பக்கத்தில் அம்மா அப்பாவை பற்றி தெரியாது. நகரத்தில் வந்தோடனே நகரம் நம்மளை அப்படியே வந்து ஒரு சூறாவளி மாதிரி அடித்து ஒரு புதக்குழி மாதிரி இழுத்துருது. அம்மாட்ட வந்து அம்மா என்னம்மா நல்லா இருக்கேம்மா, அவைம்மா டைம் ஆச்சுமா, அப்பா நல்லா இருக்கேப்பா. அப்பா அம்மா விட்டு பிரிக்குது. என்னெல்லாம் பிரிச்சிருச்சு. 20 வருஷம் இந்த சினிமா எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டு பிரிச்சிருச்சு. என்னை தடவி பார்த்தேன் எங்கள் அப்பா தன்மையாக பேசுப்பா, படம் ஃபுல்லாக தன்மையை பற்றி பேச. இன்றைக்கி இந்த வார்த்தை யாராவது நம்ம குழந்தைகிட்ட யூஸ் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் மீன் பை தன்மை டாடி? அன்பு, தெரியும். அன்பு இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ், நோ தட் யூ நோ. பட் வாட் இஸ் மீன் பை தன்மைன்னு குழந்தை. தன்மைன்ற வார்த்தை மறந்து போச்சியா? எங்கள் அப்பா சொல்ல தன்மையாக நடந்துக்கணுப்பா. நான் நடந்துக்கிறதில்ல, அது வேறு பிரச்சனை. பண்பாக நடந்துக்கிறதில்ல, நான் அது வேறு பிரச்சனை. ஆனால் அந்த வார்த்தை என் மனசுக்குள்ள அப்படியே இருக்குது. எப்படி ஒரு சிலுவையில் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு வந்து கால்லையும் கையிலையும் ஆணி அடித்தாங்களா, அது மாதிரி என்னை அடிச்சிருக்காங்க. அந்த 2 வார்த்தைகளும் தன்மையும் பண்பும் அடிச்சிருக்காங்க. அதை முழுக்க சொல்கிற ஒரு விவிலிய கதை தான். முழுக்க சொன்ன ஒரு பௌத்தம் தான் அந்த கதை. நான் அவங்கள பாராட்டியெல்லாம் பேசவே இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன், நாளைக்கு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, கீழே நிறைய பேர் திட்ட போகிறாங்க, அது ஒரு பிரச்சனை. அதனால அவனாவது வந்து பார்க்கட்டும். என்ன பெரிய மயிறு மாதிரி பேசியிருக்கான், தயவுசெய்து வந்து பார்த்துருப்பான். இன்னும் கெட்ட வாட்டில் கூட திட்டிக்க, அவனை தயவுசெய்து வச்சு பார்த்துக்க. இன்னொரு டைட்டில் போட்டான், கெட்ட என்னை கெட்ட வாட்டில் திட்டிக்க, அதுவும் டைட்டில் போட்டுரு. நண்பர்களே, எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன். ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கேன். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு 4 நாள் எனக்கு உடம்பு அப்படியே டயர்டாக இருந்துச்சு.
என்னன்னா படம் வேறு வின் பண்ணிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த படம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. தோற்றுருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு தைரியம் வரும் எப்படியாவது வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஏதோ படம் வின் பண்ணிருச்சா, இப்போ என்ன பயமாக இருக்குது, என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன திருட்டுத்தனம் பண்ணியாவது வின் பண்ணலாமா, அதை விஷமாக குத்துப்பாட்டை திரும்பி இறக்கிடலாமான்னு கூட யோசிச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த படம் வின் பண்ணுறது நம்ம நிலைக்கு நடக்கிறது கிடையாது, அதுவாட்டு நடக்குது. நம்ம நினச்சா பண்ண முடியும். இந்த படத்தை நான் எப்படியாவது வின் பண்ணுற மாதிரி நினைக்க முடியும்? நினைக்கவே முடியாது. அப்படி நினச்ச படம்லாம் தோற்றுருச்சு. எனக்கு நினைக்காத படம் தான் ஓடி இருக்கு. மிகவும் நாகரிகமான படமாக இதை பார்க்கிறேன். எல்லாரும் பார்க்கணும். இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், உட்காந்து போய் யோசிச்சு என்ன பண்ணலான்னு. அப்போ தான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், எத்தனை போஸ்டருங்க இந்த படத்துக்கு அடிச்சிங்கன்னு கேட்டேன். நோ சாரி, போஸ்டர்ஸ்லாம் அடிக்க காசு இல்லைன்ட்டாங்க. எனக்கும் ஒரு சின்ன ஐடியா. என் ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருக்க ஸ்ரீகாந்த், நம்ம செலவு பண்ணி ஒரு 200-300 போஸ்டர் அடிப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு 21ஆம் தேதிக்கு முந்தி அந்த 19, 18, 20களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 6-7 நகரங்கள்லையாவது இந்த போஸ்டரை நான் என் கையால் ஓட்டணும்னு நான் வந்து சத்தியம் பண்ணுறேன். எனக்கு போஸ்டர் ஒட்டுங்க. ராம் வருவான், வெற்றிமாறன் பிஸியாக இருக்கான், நான் ஸ்கூல் விட மாட்டேன், வந்தால் நல்லது. மெட்ராஸில் மட்டும் போஸ்டர் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு 10 இடத்துல. நானும் ராமும் வேலை இல்லாமல் நானும் வேலை இல்லாமல் தான் இருக்கும். என்னடா ராம, நான் சொல்லிட்டேன்டா, ஒரு 10 ஊருக்கு போயிட்டு இங்கேருந்து மதுரை வரைக்கும் போயிட்டு இந்த படத்துக்காக நான் போஸ்டர் ஒட்டுவது தான் இந்த படத்துக்கு நான் செய்யும் அவங்களுக்கு நான் வந்து பண்ணப்பட்ட எனக்கு ஒரு நன்றி கடனாக நான் பார்க்கிறேன். தயவுசெய்து ஐ வில் ஸ்டிக் அட்லீஸ்ட் 20 பிளேசஸ் இந்த இதுக்கு நானே செலவு பண்ணிப்பேன் அந்த போஸ்டருக்கு. ஸ்ரீகாந்த் கோச்சுக்கு காசு இல்லைன்னு தெரியும், கடன் வாங்கிக்கலாம், தருவாங்க. அடுத்த படம் எனக்கு அட்வான்ஸ் வரும். நண்பர்களே, ரொம்ப சாதாரணமான படம். அம்மா பசிக்குதுமா அப்படின்னு அம்மா வந்து இந்த கொண்டாரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்வையோட தட்டில் சாப்பாடை போட்டு ஒரே ஒரு சாம்பார் ஒரே ஒரு வெஞ்சனை எடுத்துகிட்டு வீட்டில் வருவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்தளவு சிம்பிளான படம். தலையை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தலையை சீவி நல்லா இருக்கணுப்பான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவ்வளவு கலைநுட்பமான படம். வந்தவொடனே என்னப்பா மூஞ்சி வாடி போயிருக்க, எதாவது குடிக்கிறியப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல, அந்தளவு கருவணையான படம் இந்த படம். மிக மிக முக்கியமான படம். இந்த வர்றவங்க எல்லாம் இப்போ சினிமா பட்டிங் சினிமா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப சொல்ல வேண்டியது, இந்த படத்தை நீங்கள் நினச்சலாம் இப்படி தானே நானும் பண்ணவே முடியாது. 25 வருடம் கிராஃப்ட் இந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது. நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஃபிலிம்லாம் கிடையாது. பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, டிசப்டிவ்லி சிம்பிள்பாங்க. நீங்கள் ஒத்து பார்க்கலன்னா அது ஒரு சிம்பிள் மாதிரி தெரியும். டிசப்டிவ்லி சிம்பிள். அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கிராஃப்ட் இருக்குது. அந்த லென்சிங் முழுக்க ரொம்ப டேஞ்சரஸான லென்சிங். கர்ணன் தமிழ்னா மரணன்ற இடத்துல இருந்து அந்த லென்ஸ் சாய்ஸ் இருக்குது. அந்த எடிட்டிங் மொத்தமே படத்தில் 4 இடத்துல தான் மியூசிக்கு போட்டு கொய்யான்னு வாசிக்கிற மியூசிக்லாம் அதில் கிடையாது. ஏன்னா காசு கொடுத்துருவான், வாட்சு தொட்டுருவாங்க, போட்டு கொய்யான்னு வாச்சிடுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. எங்கே மியூசிக் தெரியுமா இருக்கும், மலை மேலே நிற்பீங்கல்ல, அப்படி தள்ளி விட்டு அப்படி பறப்பீங்க, அந்த மாதிரி இடம். ஒரு இதே கணிங்க அப்படி தான் இருக்கணும். ஒரு உணர்ச்சி நம்ம எல்லைக்கு வந்து நம்ம என்னடா பண்ணலாங்கும் போது அப்படி போடுவார் ராஜாயா ஒரு மியூசிக், அப்படி போட்டு அப்படி பறந்துடுவோம். அப்படி மியூசிக்கு. எக்ஸ்ட்ரானரி எடிட்டிங். இந்த படத்துக்கு வந்து பெஸ்ட் எடிட்டர் அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும். அப்புறம் நான் கேட்டேன், என்னங்க நான் மறந்துட்டேன் நேஷனல் அவார்டுன்னு சொன்னேன். எனக்கு நம்மளுக்கு நேஷனல் அவார்டு ஐடியாவே கிடையாது. எனக்கு சாகுற வரைக்கும் எப்படியாவது நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சா நல்லா எனக்கு கட்ட வேகும். எனக்கு அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இந்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுத்தது நேஷனல் அவார்டுக்கு நல்லது பண்ணிக்கிச்சு. அதாவது அப்பா நேஷனல் அவார்டு நல்ல படம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு கொடுத்ததுனால நேஷனல் அவார்டுக்கு மரியாதை. இது ஒரு டைட்டில் கிடச்சிச்சா உனக்கு? ஓகே, போட்டு வாசிச்சிரு. நண்பர்களே, சும்மா விளையாட்டுத்தனமாக போக்குறத்தனமாக கிறுக்குத்தனமாக பேசலை. இந்த படம் என்னை அவ்வளவு சிந்திக்க வைத்தது, என்னை மாற்றியது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மாதத்துக்கு 3 மாதத்துக்கு அம்மா அப்பா போய் பார்க்கணுன்னு சொல்ல வச்ச படம். சத்தியம் சொல்கிறேன், இந்த படத்தை பாருங்கள், உங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்ப நேசிப்பீங்க. நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றிடும். என் வாழ்க்கையை மாற்றிருச்சு. நன்றி பிரியா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம். அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கணும். தைரியமாக சொல்லுவேன், நீங்கள் பெருசாக தான் எழுத போகிறீங்க. பெருசாக எழுதுகிற அளவுக்கு உங்கள் மனசில் அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். நல்லா எழுதணும். கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், உங்களை கையை எடுத்து கூப்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன். இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி ஆக்குவீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.